మనం ఫస్ట్ చాప్టర్ కంప్లీట్ అయింది కదా, పాలినామియల్స్ అండ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ సెకండ్ చాప్టర్ కి ఎంటర్ అవుతున్నాం. మీకు ఆల్రెడీ ఆల్జీబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ నేర్చుకున్నారు 8th క్లాస్ లో. బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఆల్జీబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ నౌ we have polynomials and factorization. Polynomials and factorization. In this chapter we will learn about algebraic expression. What is algebraic expression and the definition of a polynomial. And we also have different types of polynomials based on the terms and degree. What is the degree of a polynomial? How to calculate the degree of a polynomial? And we also know that zero of a polynomial or a root of a polynomial. And we have remainder theorem, factor theorem, and algebraic identities. Okay. PowerPoint play cheyra Mahendra. Now we are dealing with polynomials. Next one pattern. First pin on to the board, then you can do you can see this sharing of that screen. Okay, first you pin on to the board first. Consider the following expressions, Nana. Following expressions. We have 1, 2 plus 3 plus 1 minus 2. Okay. And the second one is 3 plus x. Third one is 3y by x. Fourth one is 8x plus 5. Fifth one is 4xy plus 7. And the sixth one is 15 plus 0 minus 9. And the seventh one is 0. Okay. This is a numerical expansion, isn't it? We have only numbers in this expansion. This is a numerical expansion. This is a numerical expansion, isn't it? Or expression. Numerical expression. And 3 plus x is a, we are having x over here, that's why this is an algebraic expression. Algebraic expression. If you only have numbers in this, this is called as a numerical expansion. We are having x, this is a variable, that's why we will call this one as an algebraic expression. This is also an algebraic expression since we are having y and x. This is an algebraic expression. And 8x plus 5. This is also an algebraic expression. This is also an algebraic expression. 4xy plus 7. This is also the algebraic expression. 15 plus 0 minus 9. This is a
numerical expansion. Numerical, since we are having only numbers in this expression, this is called as a numerical expansion. 0 is also a numerical expansion. Zero can also be an algebraic expression. After calculating this value, this can also be an algebraic expansion, because every number can be written as, if we have 0 here, 0 can be written as 0 into x or 0 into y. This can be written as an algebraic expression. Every numerical expansion can be written as an algebraic expression. See here, Chinna, what we get from this assertion, what we can take the assertion from this, from these examples, that every numerical expansion, this numerical expansion can also be written as an algebraic expression. This one also can be written as an algebraic expression. You have already learned about what is an algebraic expression, no? In 8th class. What we can make an assertion from these examples, every numerical expression, every numerical expression can be, or every numerical expression is an algebraic expression, is an algebraic expression. Every numerical expression can be an algebraic expression, but every algebraic expression cannot be written as a numerical expression. Okay, consider this. Consider this 3x plus 8. This x is called variable. What is this called? X is called as a variable. What is this 8 called? Constant. 8 is called as a constant. 3 here, 3 is called the coefficient of x. What is 3 called? 3 is called the coefficient of x. Coefficient of x. Generally, we'll represent the in ax plus by. This is a general form of representing any polynomial or something, or equation. This x, y, and z are called the, this x, y, and z are called the, x, y, z are called as variables. Are called as variables. A is the coefficient of x. A is the coefficient of x. B is the coefficient of y. B is the coefficient of y. And C is the coefficient of z. C is the coefficient of z, and D is the constant. Here D is the constant. In general representation, we use, generally coefficients are represented with starting alphabets. Student namme ikkada starting alphabets use chestam. General ga edaina equation represent cheyali ante starting alphabets ante A, B, C, D to use chestam kada. Alage variables ni indicate cheyalante last alphabets ante x, y, z. In circles lo aithe మనం variables represent చేయాలంటే u, v, w వరకు కూడా represent చేస్తాం. ఎప్పుడు variables ని last letters తో represent చేస్తారు. అలాగే ఇవి ఉన్నాయి కదా coefficients. General coefficients are represented with starting English alphabets anamata. Okay.
వాట్ ఈజ్ అన్ ఆల్జీబ్రిక్ ఈక్వేషన్. ఇప్పుడు వరకు మనం వాట్ ఈజ్ అన్ ఆల్జీబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది ఏంటి అనేది నేర్చుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు వాట్ ఈజ్ అన్ ఆల్జీబ్రిక్ ఈక్వేషన్. What is an algebraic equation? Generally, an algebraic expression will be of the form 3x plus 5, no? 3x plus 5 or 4x plus 4xy plus 8. Similar like this. An algebraic equation is nothing but when we equal to something. When we equal this quantity to 0 or when we equal this quantity to 3 or something, then it will be an algebraic equation. It is a, what is an algebraic equation? It is a mathematical statement in which two expressions are set equal to each other, in which two expressions, idok expression, they are said to be equal to each other. In simple words, cheppali ante equation means ఈక్వాలిటీ సింబల్ పెట్టి జీరో గానీ ఏదైనా నెంబర్ గానీ ఈక్వల్ చేసామనుకోండి దాన్ని ఆల్జీబ్రిక్ ఈక్వేషన్ అంటారు. ఒక ఆల్జీబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇంకొక ఆల్జీబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ తో ఈక్వల్ చేసినట్టయితే దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ అన్ ఆల్జీబ్రిక్ ఈక్వేషన్. వెన్ ఈక్వల్ టు సింబల్ ఉన్నది అంటే అది నథింగ్ బట్ అన్ ఈక్వేషన్ అన్నమాట. ఒక ఆల్జీబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ ని ఇంకొక ఆల్జీబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ తో ఈక్వల్ చేసినట్లయితే దాన్ని ఏమంటారు? ఆల్జీబ్రిక్ equation. First we have learnt about what is an algebraic expression. Nana? Then we have learnt about what is an algebraic equation. Equation ante em ledu algebraic expression ni inkoka algebraic expression tho equal ane symbol use chesinatlaite then it becomes the algebraic equation. Okay, suppose ila undanukondi 3x by y then is equal to 2 అన్నాను అనుకో, ఇది కూడా ఆల్జీబ్రిక్ ఈక్వేషన్. ఇన్ ఆల్జీబ్రిక్ ఈక్వేషన్ లో ఆల్జీబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ యూస్ చేసాం ఇక్కడ, ఇది కూడా ఒక ఆల్జీబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్. we are equating this algebraic expression with this 2. That's why it is called as an algebraic equation. What is it called? Algebraic equation. Next we'll go on to the, ఇప్పుడు మనం పాలినామియల్స్ అంటే ఏంటి, దిస్ ఈజ్ ఆల్ యూ లెర్న్డ్ ఇన్ యువర్ 8th క్లాస్. Now we'll go on to the 9th class. అంటే పాలినామియల్స్. ఫస్ట్ టాపిక్ వచ్చి ఏంటి? పాలినామియల్స్ అమ్మ. వాట్ ఈజ్ అ పాలినామియల్? పాలి అంటే మెనీ, నామియల్స్ అంటే టర్మ్స్. జనరల్ గా డెఫినేషన్ బట్టి ఏం చెప్తుంది మనకి పాలినామియల్స్ అంటే? పాలి అంటే పాలి మీన్స్ మెనీ. పాలి అనే టర్మ్ ఉంది కదా ఇందులో. పాలి అంటే ఏంటి? మెనీ. నామియల్స్ మీన్స్ టర్మ్స్. పాలి అంటే మెనీ, నామియల్స్ అంటే టర్మ్స్. ఇఫ్ యు ఆర్ ఇంక్లూడింగ్ మెనీ టర్మ్స్ దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ అ పాలినామియల్ అని. ద నేమ్ ఇట్సెల్ఫ్ ఇండికేట్స్ దట్ if we include many terms then that expression can be called as a polynomial. Coming to the definition of polynomial, what is a polynomial? Definition ఉంటుంది కదా, మీరు జనరల్ గా నేమ్ బట్టి డిఫైన్ చేసా. జనరల్ డెఫినేషన్ ఏంటి? what is a polynomial? an algebraic expression. ఇది కూడా ఒక algebraic expression. ఓకే, నేను ఎందుకు algebraic expression డెఫినేషన్ ముందు చెప్పాను? పాలినామియల్ అనేది కూడా ఒక algebraic definition. That's why we have learnt about the, firstly we have learnt about the definition of algebraic expression. Polynomial is also an algebraic expression. It is also an algebraic expression. An algebraic expression in which the variables
in which the variables have non-negative integral powers, have non-negative or positive. Non-negative ante enti, negative kaanivi ante positive ani. An algebraic expression in which the variables have non-negative integral powers. Integral powers is called a polynomial. Is called a polynomial. An algebraic expression, oka algebraic expression kanaka teeskunnatlaite in which the variables have non-negative integral powers is called a polynomial. Oka algebraic expression teeskunnatlaite ippudu 3x plus 9 anundi. Okay, this is an algebraic expression, isn't it? This is an algebraic expression. The variable is having a non-negative integral power. Ante ikkada power ఎంత ఉన్నట్టు, ఏ పవర్ లేకపోతే 1 ఉన్నట్టు కదా. ఇది నాన్ నెగటివ్ కాబట్టి this is also a polynomial. ఇప్పుడు సపోజ్ మీకు ఇప్పుడు 3xy plus z plus 2 అని ఉంది. Is it a polynomial? First, ఇది algebraic expression ena? Yes, this is an algebraic expression in which we are having the variables as x, y, z అనే 3 variables ఉన్నాయి మనకి. x ఒక వేరియబుల్, y ఒక వేరియబుల్, z ఒక వేరియబుల్. వేరియబుల్ అంటే ఏంటమ్మా? వేరియబుల్ మీన్స్ అక్కడ మనం ఏదైనా వాల్యూ పెట్టుకున్నప్పుడు ఇప్పుడు 3x + 9 లో మనం 1 పెట్టుకుంటే ఒక వాల్యూ వస్తుంది, x ప్లేస్ లో 2 పెట్టుకుంటే ఒక వాల్యూ వస్తుంది. వేరియబుల్ అనేది వాల్యూని చేంజ్ చేస్తుంది కాబట్టి దానికి ఆ నేమ్ దాన్ని బట్టే వచ్చింది అనమాట. వేరియబుల్, ఇట్ క్యాన్ వ్యారీ. మన ఇచ్చిన వాల్యూస్ బట్టి అది వ్యారీ అవుతుంది కాబట్టి దాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ వేరియబుల్. ఇట్ విల్ కంప్లీట్లీ డిఫర్ కదమ్మా. ఇప్పుడు 1 పెట్టుకున్నాం అనుకోండి, వేరే వాల్యూ 3 + 1 అంటే ఎంత? 3. అదే 3 × 1 అంటే ఎంత? 3. 3 + 9 అంటే 12 వస్తుంది. అలాగే if we keep 2 over here in the x value, in the x place if we keep 2, 3 × 2 అంటే ఎంత? 6 వస్తుంది. 6 + 9 అంటే 15 వస్తుంది. It is completely changing the value because that's why it is called as a variable. Similarly, in this expression we have x ఒక వేరియబుల్, y ఒక వేరియబుల్, z ఒక వేరియబుల్. If we keep on changing the values of x, y and z, the value of this expression changes. కాబట్టి hence the name is వేరియబుల్ ఫర్ దిస్. దీన్ని అందుకే మనం ఏమని అంటాం? వేరియబుల్స్ అని అంటాం అనమాట. కాన్స్టెంట్, ఇది ఎప్పుడు అలా కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని కాన్స్టెంట్ అంటాం, ఇది వేరియబుల్ అని అంటాం. వేరియబుల్ వల్ల వాల్యూ చేంజ్ అవుతుంది కాబట్టి దీన్ని వేరియబుల్ అని అంటాం. ఇప్పుడు సపోజ్ ఇప్పుడు మన ఈ ఆల్జీబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ లో మనం ఏం చేస్తున్నాం? ఇది పాలినామియల్ కాదా? ఎస్, ఇట్ ఈస్ అ పాలినామియల్. ఎందుకు? ఎక్స్, వై, జెడ్ కి పాజిటివ్ పవర్సే కదా ఉన్నాయి. ఎక్స్ కి పాజిటివ్ పవర్ ఏముంది? వై కి పాజిటివ్ పవర్ 1 ఉంది, జెడ్ కి పాజిటివ్ పవర్ 1 ఉంది. కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ఆల్సో అ పాలినామియల్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ అ పాలినామియల్. ఇప్పుడు సపోజ్ 3, ఆల్వేస్ 3, 8x² y plus 3xy plus 7y plus 2 అని ఉంది. Is it a polynomial? Yes, it is also a polynomial because the powers are always positive. ఇక్కడ చూడండి 2 ఉంది, x కి పవర్ ఎంత? 2, y కి పవర్ 1 ఉంది. ఇక్కడ కూడా పాజిటివ్ పవర్సే కదా ఉన్నాయి. దీనికి 1, దీనికి 1, దీనికి 1. కాబట్టి this is also a polynomial. Okay, 3x or 8x, 9x by y. 9x by y. ఇది చూడండి, ఇది పాలినామియలా? కాదు. ఎందుకు? దిస్ ఈస్ 9x into పవర్ -1 కదమ్మా ఇది. దిస్ ఈస్ అ పాజిటివ్ పవర్ లో ఉందా? y కి పాజిటివ్ పవర్ ఉందా? లేదు. కాబట్టి ఇది నెగటివ్ పవర్ ఉంది. నెగటివ్ పవర్ ఉంది కాబట్టి దిస్ ఈస్ నాట్ అ పాలినామియల్. దిస్ ఈస్ నాట్ అ పాలినామియల్. దిస్ ఈస్ నాట్ అ పాలినామియల్. ఇప్పుడు చూడండి, ఇవన్నీ ఆల్జీబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్సే.
కానీ ఇది పాలినామియల్ అవ్వలేదు. ఎవ్రీ ఆల్జీబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈజ్ అ పాలినామియల్. ఇజంట్ ఇట్? కరెక్టేనా? అక్కడ ఒక స్టేట్మెంట్ చెప్పండి. ఇందాక మనం ఒకటి చెప్పాం కదా, ఏంటది? ఎవ్రీ న్యూమరికల్ ఎక్స్పాన్షన్ ఈజ్ అసర్షన్ చేసాం కదా, ఎవ్రీ న్యూమరికల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈజ్ అన్ ఆల్జీబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్. సిమిలర్లీ పాలినామియల్, ఎవ్రీ పాలినామియల్ ఈజ్ అన్ ఆల్జీబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్, బట్ every algebraic expression is not a polynomial. Every algebraic expression is not a polynomial. What we can conclude from this? Chudandamma, every polynomial is an algebraic expression. Every polynomial is an algebraic expression. But every polynomial అనేది is an algebraic expression, but every algebraic expression is not a polynomial. ఇది algebraic expression అయింది కానీ polynomial అయిందా? అవ్వలేదు. కాబట్టి every algebraic expression is not a polynomial. Is not a polynomial. అర్థమైందమ్మా? What is a polynomial? An algebraic expression in which the variables have non-negative integral powers is called a polynomial. Powers, ఆ వేరియబుల్స్ యొక్క పవర్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ పవర్స్ పాజిటివ్ అవ్వాలి. అంటే పాజిటివ్ హోల్ నెంబర్స్ అయ్యాయి అంటే గనక దెన్ ఇట్ ఈస్ అ పాలినామియల్. ఇక్కడ చూడండి, పవర్ ఒక పాజిటివ్ హోల్ నెంబర్ అవ్వలేదు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నాట్ అ పాలినామియల్. ఇట్ ఈస్ నాట్ అ పాలినామియల్. ఇది పాలినామియల్ అవ్వలేదు కాబట్టి మనం ఏమనే అసర్షన్, ఒక స్టేట్మెంట్ ఇవ్వచ్చు దీన్ని బట్టి. ఎవ్రీ పాలినామియల్ ఈజ్ అన్ ఆల్జీబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్, బట్ ఎవ్రీ ఆల్జీబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈజ్ నాట్ అ పాలినామియల్. కాబట్టి మన ఆల్జీబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ స్టేట్మెంట్ నుంచి మనకి ఏం వచ్చింది? అండ్ ఆల్జీబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ లో ఏవైతే వేరియబుల్స్ ఉంటాయో ఆ పవర్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ పవర్స్ పాజిటివ్ అయ్యాయి అనుకోండి, అది పాలినామియల్స్ అవుతాయి. అదర్ దెన్ దట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అ polynomial. Other than that it is not a polynomial. Next లో ఇందులోనే ఏంటి, టైప్స్ ఆఫ్ పాలినామియల్స్ ఉంటాయి. టైప్స్ ఆఫ్ పాలినామియల్స్. బిఫోర్ గోయింగ్ టు టైప్స్ ఆఫ్ పాలినామియల్స్ నాన్న, ముందు టర్మ్ అంటే ఏంటమ్మా? ఆల్జీబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ లో మీరు టర్మ్ అంటే ఏంటో నేర్చుకొని ఉంటారు. వాట్ ఈజ్ అ టర్మ్? ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడు 5x³ మైనస్ 3x² ప్లస్ 2x ప్లస్ 8 అనే ఒక పాలినామియల్ ఉంది. ఇది ఒక పాలినామియల్ కదా, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎక్కడ పవర్స్ నెగిటివ్ లేవు కాబట్టి ఇది ఒక పాలినామియల్ కదా. పవర్స్ మస్ట్ బి ఇన్ హోల్ నెంబర్స్ లోనే ఉన్నాయి. దీనికి పవర్ 3, దీనికి 2, దీనికి 1 ఉంది కాబట్టి దిస్ ఈజ్ అ పాలినామియల్. అండ్ కోఎఫిషియంట్స్ వచ్చి ఇక్కడ ఏమవుతాయి? కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x³ అంటే 5 అవుతుంది. కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x² వచ్చి -3 అవుతుంది. కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x వచ్చి ఎంత అవుతుంది? 2 అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ అ కాన్స్టెంట్. ఓకే, వాట్ ఈజ్ అ టర్మ్ హియర్? ఇక్కడ 5x³, ఇక్కడ ఏంటిది? 5x³ 3x², 2x అండ్ 8 ఇవన్నీ ఏంటి? టర్మ్స్. ఇవన్నీ ఏంటి? టర్మ్స్. ద సెవరల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ పాలినామియల్ ఆర్ సెపరేటెడ్. చూడండి, ఇక్కడ ఈ పాలినామియల్ ని సెపరేట్ చేసింది. ఇక్కడ ప్లస్ సెపరేట్ చేసింది, ఇక్కడ ప్లస్, అలాగే ఇక్కడ మైనస్. ఇది 5x³. The several parts of the polynomial separated by plus or minus. ఇక్కడ మైనస్ తో ప్లస్ తో సెపరేట్ చేయబడింది కదా. ఈ సెపరేట్ చేయబడిన వాటిని ఏమంటారు? టర్మ్స్. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ టర్మ్స్ అమ్మ. ప్లస్ తోని మైనస్ తోని సెపరేట్ చేసినట్లు రాస్తే ఇవన్నీ మిగతా ఈ పార్ట్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ సెవరల్ పార్ట్స్ ని సెపరేట్ చేసాం. దేంతో సెపరేట్ చేసాం? ప్లస్ తోని మైనస్ తోని సెపరేట్ చేయగలిగాం. కాబట్టి
వీటిని 5x క్యూబ్ మైనస్ 3x స్క్వేర్ 2x అండ్ 8 ని ఏమంటాం టర్మ్స్. వాట్ ఆర్ దే కాల్ టర్మ్స్. ఓకే, ఈ టర్మ్స్ మీద మనము పాలినామియల్స్ ని డిఫరెన్షియేట్ చేయొచ్చు. హౌ కెన్ వి డిఫరెన్షియేట్ యూజింగ్ టర్మ్స్? ఓకే, టైప్స్ ఆఫ్ పాలినామియల్ యూజింగ్ టర్మ్స్. స్లైడ్ చూడండి అమ్మ ఒకసారి. ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ వన్ వచ్చి మోనామియల్. మోనామియల్ అంటే ఏంటి? హ్యావింగ్ ఓన్లీ వన్ టర్మ్ మాత్రమే ఉందంటే అది ఏమంటాము? మోనామియల్. if you are having an algebraic expression with two terms లో ఉంటే binomial. what is a trinomial? ట్రై అంటే ఏంటి? 3 అన్నమాట. మోనో అంటే 1, బై అంటే 2, ట్రై అంటే 3. కాబట్టి వాటి పేర్లు మనం చెప్పవచ్చు కదా ఈజీగా. మోనో అంటే 1 అని మీకు తెలుసు కదా, బై అంటే 2, ట్రై అంటే 3. if you are having one term then it is a monomial. if you are having two terms then it is a binomial, and if you are having three terms then it is called a trinomial. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి నాన్న, ఫస్ట్ వన్ 3x అనే దాంట్లో ఒక టర్మే ఉంది. ప్లస్ తోని మైనస్ తో గానీ ఇంకొక టర్మ్ రాసామా? రాయలేదు. కాబట్టి దట్ ఈస్ ఓన్లీ అ వన్ టర్మ్. కాబట్టి 3x అనేది మోనామియల్. 4xy అనేది కూడా వన్ టర్మే. ప్లస్ తో మైనస్ తో సెపరేట్ చేయలేదు కదా ఏ టర్మ్స్ నేను అక్కడ. 3x 4x 6x 7x అలా అన్ని టర్మ్స్ ని ఏమంటాము? వాటిని మోనామియల్. వాట్ ఈస్ అ బైనామియల్? ఇక్కడ చూడండి, నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్. బైనామియల్ కింద ఏముంది? 2x ప్లస్ 5. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2x ప్లస్ 5. ప్లస్ 2x ని 5 ని ఎలా సెపరేట్ చేసాం? మధ్యలో ప్లస్ ఉంది కాబట్టి దట్ ఈస్ అ బైనామియల్. 2 టర్మ్స్ ఉన్నాయి అందులో. ఎన్ని టర్మ్స్ ఉన్నాయి? 2x ఒక టర్మ్, 5 ఒక టర్మ్. కాబట్టి 2 టర్మ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి దట్ ఈస్ అ binomial. Next comes the trinomial. Example చూడండి నాన్న, 3x plus 5y plus 7z is a trinomial. మనకి ఎన్ని టర్మ్స్ ఉన్నాయి అందులో? 3x అనే ఒక టర్మ్ ఉంది, 5y అనే ఒక టర్మ్ ఉంది, అండ్ 7z. ఇవన్నీ ఎన్ని టర్మ్స్? 3x 5y 7z. 3 టర్మ్స్ కదమ్మా. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ సెపరేటెడ్ బై ప్లస్ తో సెపరేట్ చేయబడ్డాయి. ప్లస్ తో గానీ మైనస్ తో గానీ సెపరేట్ చేయగలిగా రాసినప్పుడు వాటిని టర్మ్స్ అంటాం అనమాట. 3x ఒక టర్మ్, 5y ఒక టర్మ్, 7z ఒక టర్మ్. కాబట్టి దిస్ ఈస్ అ ట్రైనామియల్. నెక్స్ట్ స్లైడ్ పెట్టండి మహేంద్ర. మా పిక్టోరియల్ వ్యూ ఒకసారి చూడండి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ వన్ టైరే ఉంది ఆ సైకిల్ కి, కాబట్టి ఇది దాన్ని ఏమంటాం? మోనామియల్. 2 ఉంది కాబట్టి బైనామియల్. ట్రై అంటే ట్రై సైకిల్ అంటాం, బైసైకిల్ అంటాం, మోనోసైకిల్ అంటాం కదా వాటిని. మీకు తెలుసు కదా అది. కాబట్టి ఆ టర్మ్ కూడా అవి ఇండికేట్ చేస్తాయి. ఒక టైర్ ఉన్న వాటిని మోనోసైకిల్ అంటామా? అలాగే ఒకే టర్మ్ ఉన్న దాన్ని మోనామియల్. 2 టైర్స్ ఉన్న దాటిని బైసైకిల్ అంటాం. అలాగే 2 టర్మ్స్ ఉన్న దాటిని ఏమంటాం? బైనామియల్. 3 టైర్స్ ఉంటే ట్రైనామియల్, tricycle అంటాం. if you are having 3 terms then it is called a trinomial, isn't it? next slide పెట్టండి మహేంద్ర. మోనామియల్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యామనుకోండి నాన్న, ఫస్ట్ 1 టర్మ్ రాస్తాం, దట్ ఈస్ కాల్డ్ అ మోనామియల్. నెక్స్ట్ ఇంకొక టర్మ్ యాడ్ చేసాం అనుకోండి, ప్లస్ పెట్టి మైనస్ పెట్టి యాడ్ చేసాం అనుకోండి, దెన్ ఇట్ ఫార్మ్స్ ద బైనామియల్. ఇంకొక టర్మ్ కనుక రాసినట్లయితే ట్రైనామియల్ అవుతుంది. ఇఫ్ యు గో ఆన్ రైటింగ్ దట్ వన్ టర్మ్స్ ఇంకా ఇంక్రీజ్ చేస్తూ పోయామనుకోండి, దట్ ఫార్మ్స్ ద పాలినామియల్. అనే కాన్సెప్ట్ వచ్చింది కదా ఇప్పుడు. ఫస్ట్ మోనామియల్ అంటే వన్ టర్మ్, binomial అంటే 2 terms, trinomial means 3 terms, polynomial means if you have many number of terms అలా ఉంటూ ఉన్నాయి అనుకోండి, that is called as a polynomial. స్లైడ్ షేర్ ఆపండి మహేంద్ర, నెక్స్ట్ మళ్ళీ చెప్తాను. ఇప్పుడు టైప్స్ ఆఫ్ పాలినామియల్స్ ఇందాక స్లైడ్ లో చూసారు కదమ్మా, ఒకసారి ఎగ్జాంపుల్స్ పెట్టి చూద్దాము. టైప్స్ ఆఫ్
పాలినామియల్స్. బేసింగ్ ఆన్ టర్మ్స్ యూజ్ చేసి టైప్స్ చెప్తున్నాం కాబట్టి based on the types only terms we are defining about the types. Okay, now టర్మ్స్ మనం ఎన్ని టర్మ్స్ ఉండే దాన్ని బట్టి దాన్ని టైప్స్ డిఫరెన్షియేట్ చేసాము కాబట్టి ఫస్ట్ కమ్స్ ది మోనామియల్. మోనామియల్ అంటే ఏంటి? పాలినామియల్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ వన్ టర్మ్. పాలినామియల్ హ్యావింగ్ one term. Having only one term. Have only one term is called a monomial. Monomial means mono means one or single అని అర్థం అన్నమాట. మియల్ అంటే ఏంటని చెప్పాను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను. మియల్ అంటే నామియల్ అంటే ఏంటి అని చెప్పాను. టర్మ్ అని వన్ ఆర్ సింగిల్ టర్మ్ ఉంటే దాన్ని మోనామియల్ అంటారు. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి నాన్న? x⁴ ఇందులో ఒక టర్మే కదా ఉంది, ప్లస్ తో మైనస్ తో ఏమి లేవు కాబట్టి ఇది మోనామియల్. x⁴ z², ఇందులో కూడా ఒకటే టర్మ్ ఉంది, ప్లస్ తో మైనస్ తో ఇంకే టర్మ్స్ లేవు కాబట్టి మోనామియల్. అలాగే -2 కూడా మోనామియల్. ఎందుకు? 2 × x⁴ గా రాసుకోవచ్చు దీన్ని, 2 × x⁴. కాబట్టి ఇక్కడ సెపరేట్ చేసి లేవు ఏమి, ఇక్కడ కానీ నెంబర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా ప్లస్ తోని మైనస్ తోని? లేవు కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ఆల్సో మోనామియల్. నెక్స్ట్ కమ్స్ ద బైనామియల్. Bi means 2. Polynomial having only 2 terms. Polynomial having 2 terms. For example, Nana, x² + x. చూడండి ఇక్కడ ప్లస్ తో 2 ఉన్నాయి, x² ఉంది, x ఉంది, 2 టర్మ్స్ ఉన్నాయి కదా, x² ఒక టర్మ్, x ఒక టర్మ్, కాబట్టి ఇట్ ఈస్ అ బైనామియల్. నెక్స్ట్ వన్ y⁻30 + √2. అమ్మా ఇది బైనామియలేనా? ఇది బైనామియల్. ఎందుకంటే y కి పవర్ ఎంత ఉంది? 30 ఉంది, కానీ √2 ఉంది. ఇదొక టర్మ్, ఇది కూడా ఒక టర్మే కదా. ప్లస్ సెపరేట్ చేసింది కదా, y⁻30 × +√2. ఇక్కడ 2 టర్మ్స్ ఉన్నాయి, ఇది ఒక టర్మ్ అండ్ ఇది ఒక టర్మ్, కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ఆల్సో బైనామియల్. ఇప్పుడు సపోజ్ 5x² y + 6xz, ఇక్కడ కూడా 2 టర్మ్స్ ఉన్నాయి, 5x² y 6xz ప్లస్ ఉంది మధ్యలో, కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ఆల్సో బైనామియల్. నెక్స్ట్ కమ్స్ ది ట్రైనామియల్. ట్రైనామియల్ అంటే ఏంటి? పాలినామియల్స్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ 3 టర్మ్స్. పాలినామియల్స్ having 3 terms. It's called a trinomial. Example చూద్దాం. x⁴ + x³ + 6. ఓకే, ఇక్కడ ఎన్ని టర్మ్స్ ఉన్నాయి నాన్న? x⁴ ఒక టర్మ్, x³ and 6, కాబట్టి ఇక్కడ 3 టర్మ్స్ ఉన్నాయి. దిస్ ఈజ్ అ ట్రైనామియల్. నెక్స్ట్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ 8y - 5xy + 9xy². ఇక్కడ కూడా 3 టర్మ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి దిస్ ఈజ్ అ ట్రైనామియల్. అంటే ట్రై అంటే ఏంటమ్మా? ఇక్కడ 3 అని, 3 టర్మ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇవి ట్రైనామియల్. మోనామియల్, బైనామియల్ అండ్ ట్రైనామియల్. ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ నాన్న, గుర్తుంచుకోవాలి. ఓకే, ఈ డెఫినేషన్స్ అన్ని క్లారిటీగా చూసుకోండి ఒకసారి.
You have to be thorough with these definitions all. Okay. Next comes the degree of the polynomial. Degree of the polynomial అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు మనం టర్మ్స్ అంటే ఏంటి నేర్చుకున్నాం, వాటిలో టైప్స్ నేర్చుకున్నాం. ఇప్పుడు పాలినామియల్ కి హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ ద డిగ్రీ అన్నమాట. హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ ద degree of the polynomial. Based on the degree also we have types of polynomials అన్నమాట. Next comes the degree of the polynomial. మీకు అర్థమైతే గనక థింక్ అండ్ డిస్కస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి చూడండి, పేజ్ నెంబర్ 28 అనుకుంటా. పేజ్ నెంబర్ 28 అవి పాలినామియల్ కాదా? విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఆర్ పాలినామియల్స్ అండ్ విచ్ ఆర్ నాట్? ఆ ఎక్సర్సైజ్ చేయండి. అలాగే డూ దిస్ ఎక్సర్సైజ్ చూడండి పేజ్ నెంబర్ 29 లో. అవి కూడా ట్రై చేయండి నాన్న. అంటే ఎక్సర్సైజ్ స్టార్ట్ అయ్యే వరకు డూ దిస్ ట్రై దిస్ ఉన్నాయి కదా, అవన్నీ చేయండి ఒకసారి. ఓకేనా? ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ we can start those exercise. Okay? Okay, madam. ఎక్సర్సైజ్ స్టార్ట్ చేద్దాము. ఓకేనమ్మా? Okay, madam. If you have any doubts you can ask me. No, madam. Is it clear all of you? Yes, madam. Any one of you respond, then what is an algebraic expression? చెప్పు నాన్న, సింపుల్ గా చెప్పు నాన్న, నాకు అర్థమయ్యేలాగా. మేడం హోంవర్క్ ఒకసారి రిపీట్ చేయండి మేడం. అదే నాన్న, డూ దిస్ ట్రై దిస్ థింక్ అండ్ డిస్కస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్సర్సైజ్ స్టార్ట్ అవ్వకుండా ముందు ఉన్నాయి కదా, పేజ్ నెంబర్ 28, 29. మేడం ఓన్లీ దోస్. ఓకే మేడం. Okay. Yes, madam. Any one of you respond what is a polynomial? Any one of you? An algebraic general. The polynomial has only positive terms, ma'am. Positive values, ma'am.